Last day we are talking about this one, MHC and antigen processing and presentation. So here we started with an introduction that there are antigens which are to be presented to the T cells, right? These antigens are presented to the T cells through a self molecule called MHC proteins, right? So these MHC proteins, we know there are different types of MHC protein. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് 1ഉം ക്ലാസ് 2 ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അതിൽ തന്നെ ക്ലാസ് 2 MHC molecules will interact with certain antigens and they will finally present these antigens to the T helper cells. Similarly, class 1 MHC molecules will interact with antigens and present those antigens to T cytotoxic cells. Okay, then that leads to the activation of T helper cell and cytotoxic cells accordingly. Then ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് എന്നും ആൻറ്റിജൻ ഓൾട്ടേർഡ് സെൽസ് എന്നൊക്കെ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ. ദെൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ how this antigen is bound on the MHC and how T cells are associated with the interaction. Okay. Then പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം MHC restriction ആയിരുന്നു. This is, as you said, this is the feature of the T cells. They require MHC molecules in order to recognize an antigen. അല്ലേ? അതായത് T cells cannot recognize an antigen alone, but rather they require antigens to be in complex with a self molecule called MHC, right? And these MHCs will be either on antigen presenting cells or on the surface of altered cell or the self cells itself, right? Then ഈ ഫീച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, MHC restriction. അതായത് T cells require antigens to be presented on an MHC molecule, or you can otherwise say T cells cannot recognize an antigen unless it is presented on an MHC molecule. This feature of T cells is referred as the MHC restriction, right? Then within this restriction we can still specify the restriction in such a way that T helper cells or the CD4 plus T cells require antigens processed by the antigen presenting cells and presented on class 2 MHC molecules. This leads to the activation of T helper cells, right? At the same time, the CD8 plus cytotoxic cell require processed antigens by the altered cells and presented on class 1 MHC molecules, right? So this entire conditions of T cells, which is dependent on the activation of T cell, is dependent on the presence of an antigen along with an MHC molecule. This is what we refer the MHC restriction, right? അത് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഏകദേശം നമ്മൾ ചോദിച്ചെല്ലാവരും ഏകദേശം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ ചെറിയ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് കം ടു ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ദിസ് വാസ് ദ പോയിന്റ് വേർ വി സ്റ്റോപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ നമുക്ക് ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് MHC മോളിക്യൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വാട്ട് ആർ MHC മോളിക്യൂൾസ്, വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ക്ലാസ് 1 ആൻഡ് ക്ലാസ് 2 ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ജനറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയാനുള്ളത്. Then the second point is about antigen presenting cells, and this include antigen presenting cell itself and altered cells, right? That means there are cells which present the antigens on the MHC molecule. They are of 2 types. Either it will be an APC or it will be an altered cell. All right. So that is the second point we have to discuss. Then now the third one is about endogenous antigen and exogenous antigens. This is also something related to the antigen processing and presentation, because the processing of endogenous antigen and exogenous antigens are different. So for that discussion we need to understand what are these endogenous antigens and what are the exogenous antigens. That is the third point. Then fourth one is
the processing of endogenous antigens. Once we discuss what is endogenous antigen, we have to see how these antigens are processed. Then definitely the next point will be how it is presented, right? Then the final point is about the processing of exogenous antigen. So these are the 5 points we have to see, right? So we'll move straight away into the first point, that is about the features of MHC molecule. Clear? So the question is, what are MHCs? Okay, what are MHC molecules? I think you know this answer. അല്ലേ, MHC എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. Can somebody tell me the answer? What is MHC or what are MHCs? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമോ? Yeah, definitely these are proteins. What else you know? നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ MHCനെ കുറിച്ച്? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. Yeah, right. These are surface receptors. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള MHC ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലാസ് 1 ഉണ്ട്, ക്ലാസ് 2 ഉണ്ട്, ക്ലാസ് 3 ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ജീൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ. സോ MHC, we know this stands for major histocompatibility complex അല്ലേ? നമുക്കറിയാം MHC stands for major histocompatibility complex എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, it is called major histocompatibility complex. Actually this major histocompatibility complex refer to a gene cluster. It's a gene cluster in chromosome 6 of humans and 17 of mice. അപ്പോൾ ക്രോമസോം 6ൽ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീനിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ഹിസ്റ്റോകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ MHC എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ക്രോമസോം 6ലുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ജീനാണ് MHC എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജ് ഹിയർ. ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമസോം 6ൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് 1 മീൻസ് MHC ക്ലാസ് 1. ഈ ഭാഗം ക്ലാസ് 1 MHC ആണ്. This is class 3 MHC and this is class 2 MHC. ഇത്രയും ഭാഗം. സോ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതെല്ലാം ജീൻസ് ആണ്. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജീൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ജീനാണ്, ഇതൊരു ജീനാണ്, ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ജീൻ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ജീൻസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലസ്റ്റർ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ക്ലസ്റ്റർ, ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ക്ലസ്റ്റർ. സോ ടുഗെദർ ദീസ് എൻറ്റയർ ക്ലസ്റ്റർ വി കോൾ എ മേജർ histocompatibility complex. All right. And in humans we also use another term to represent MHC. It is HLA complex. HLA complex എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. MHC നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് HLA complex. ഓക്കെ, ദിസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഏതൊരു എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ആർ HLA complex? MHC എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം വാട്ട് ആർ HLA complex എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. It is nothing but human leukocyte antigen complex. Human leukocyte antigen complex. Okay, remember നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് MHCs are usually present on most of the cells, especially blood cellsൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആൻറ്റിജൻസ് ആണ്. Because when we do blood transfusions or blood transfers ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻസ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത്, ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്രോസ് മാച്ചിങ് ആണോ അല്ലെ ക്രോസ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ നോക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻറ്റിജൻസിനാണ്. അതായത് ABO ആൻഡ് ABD അല്ലെങ്കിൽ H ആൻറ്റിജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജൻസ് ആണ് HLA ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. So these are also the antigens or the surface proteins present on blood cells. അപ്പം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഫോർ റിജക്ഷൻ അഗെയിൻ, ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന MHC മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ HLA ഓർ ഹ്യൂമൻ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ഓൾസോ നീഡ് ടു ബി കോമ്പാറ്റിബിൾ. അതും നമ്മുടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയൻറ്റിനോട് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിരിക്കണം, അതർവൈസ് ദർ വിൽ ബി റിജക്ഷൻ. And this comes particularly significant when we do donation of organs. നമ്മൾ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ, ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുക, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ
HLA ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. HLA ടൈപ്പിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം. അതായത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടൈപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ HLA ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കോമ്പാറ്റിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞാണ്. സോ ദിസ് MHCs ആർ അതർവൈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് HLA കോംപ്ലക്സസ് ഓർ ഹ്യൂമൻ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് ആൻറ്റിജൻ കോംപ്ലക്സസ്. ഓക്കെ, മൈസിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ H2 കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഹ്യൂമനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് HLA കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജീൻ ക്ലസ്റ്റർ വിത്തിൻ ദ ക്രോമസോം 6. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. So now we are moving into the what are these gene clusters or what represent these gene clusters. So as already stated, this gene cluster is coding for 3 classes of surface receptor molecules. 3 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ഇത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ജീൻ ക്ലസ്റ്റർ കോഡ്സ് ഫോർ 3 സെറ്റ്സ് ഓഫ് സർഫേസ് റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീൻസ്. ദേ ആർ known as class 1, class 2 and class 3 proteins. Okay, class 1, class 2 and class 3. These are the 3 such surface proteins encoded by the MHC gene cluster. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ജീൻ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് 3 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ക്ലാസ് 1 പ്രോട്ടീൻ, രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് 2 പ്രോട്ടീൻസ്, മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് 3 പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൽ ക്ലാസ് 1 എന്ന് പറയും. ഇനി ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ക്ലാസ് 1 പ്രോട്ടീൻസ് ആർ or these genes code for glycoproteins. They code for glycoproteins which are expressed on all nucleated cells. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. സ്റ്റിൽ ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ് 1 MHC എന്ന് പറയുന്നത് these are the gene cluster or a group of genes which are coding for certain glycoproteins, and these glycoproteins are expressed on all nucleated cells. That means class 1 MHC എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെല്ലിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനാണ്. ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീൻസും എല്ലാ സെല്ലിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ക്ലാസ് 1 MHC is such a gene that is usually expressed in almost all nucleated cells. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലിലും ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അല്ലാത്ത സെൽസ് വളരെ റെയർ ആണ് അല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ RBC പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പോലെയൊക്കെയുള്ള വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തത് എൻന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. And rest of the cells of a human body will express class 1 MHC on their surface. So this is a protein present on the surface of all cells in the body. Okay, that is a very easy point to remember. Then now the second class 2 molecules. Hello, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പോയാൽ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. Fine. Okay, class 2 MHC molecules are these are the gene products of class 2 cluster or the cluster of genes at the class 2 point. Then they encode again glycoproteins which are expressed on antigen presenting cells or a specialized category of cell called antigen presenting cells. Class 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സെൽസിന് മുകളിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് ക്ലാസ് 2. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ കാണൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്ലാസ് 1 ഇല്ല എന്നല്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ മാക്രോഫേജ് ക്ലാസ് 2 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, which also means that macrophage will have class 1 and class 2 because macrophage is a nucleated cell, so definitely class 1 അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. class 1 will be there and also there will be class 2. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബി സെൽസിൻ്റെ മുകളിലും ക്ലാസ് 1ഉം ക്ലാസ് 2 ഉണ്ടാവും. ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും ക്ലാസ് 1ഉം ക്ലാസ് 2 ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്. ബട്ട് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ സെൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലാസ് 1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ക്ലാസ് 2 ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽ. ഓക്കെ, ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽസിൽ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള APCസും നോൺ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള APCസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നോൺ പ്രൊഫഷണൽ APCs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചില എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ, ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിലൊക്കെയുള്ള ചില എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനും എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ എന്തുണ്ടാവും, ക്ലാസ് 2 മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെൽസ് അല്ലാത്ത നോർമലായിട്ടുള്ള മറ്റു സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലാസ് 2 MHC എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല. So their expression is limited in certain cells only. ഓക്കെ, എല്ലാ സെല്ലിലും ഈ ജീനെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ സെല്ലിലും നമ്മുടെ ഈ പറയപ്പെട്ട 3 ജീൻ ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ
ക്ലാസ് 1 എല്ലാ സെല്ലിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ക്ലാസ് 2 ആണെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ സെൽസിൽ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓൾ റൈറ്റ്. ദെൻ തേർഡ് കാറ്റഗറി ക്ലാസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് these are the genes encode various products involved in complement activation and inflammation. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ്. ഇവിടുത്തെ ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസിന് കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോട്ടീൻസിനെയും കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ. പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്ര ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല ഏത് ക്ലാസ് 3 MHC പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്. So this table will give you some idea about this one MHC gene cluster. Human HLA complex ആണ് ഇവിടെ. ഇതിൽ this is the MHC class 1, 2 and 3. 3 ആണ് നടുക്ക് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റീജിയൻസ് ആണ്. ക്ലാസ് 2-നകത്ത് 3 റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. DP, DQ, DR എന്ന് പറയുന്ന 3 റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണിത്. ആൽഫ ബീറ്റ യു ക്യാൻ സി DP ആൽഫ ബീറ്റ, DQ ആൽഫ ബീറ്റ, ഇങ്ങനെ യു ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിപ്പോയാൽ മതി. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ടേംസ് ആൻഡ് നൊട്ടേഷൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലാസ് 1-ലേക്ക് വന്നാൽ ദർ ആർ 3 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് A, B, C. 3 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 3 സെഗ്മെൻറ്റ്സും കോഡ് ചെയ്യുന്നത് HLA A, HLA B ആൻഡ് HLA C ആൻഡ് HLA ഈ രീതിയിലാണ് അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ക്ലാസ് 3-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ ആർ 3 റീജിയൻസ് C4, C2, BF. ഇങ്ങനെ 3 റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. ആ 3 റീജിയൻസിൽ കണ്ടോ, 3-ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ എൻകോഡ് യൂഷ്വലി ഫോർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ഈ TNF ആൽഫ, TNF ബീറ്റയൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷനും അതുപോലെയുള്ള ഫാഗോസൈറ്റോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈറ്റോകൈൻസ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ എൻകോഡഡ് ഇൻ ദ ജീൻ ക്ലസ്റ്റർ 3. ദെൻ ഓൾസോ ദേ കോഡ് ഫോർ സെർട്ടൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ക്ലാസ് 2 ആൻഡ് ക്ലാസ് 1. ഓക്കെ, നോട്ട് ഓൺ ക്ലാസ് 3. Class 3 is relevant in terms of inflammatory and complement mediated responses. Right. So now we are going to see what are the genetic features. ഇതിന് കുറച്ച് ജനറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളത് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഈ സ്ലൈഡ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ MHCയുടെ ജനറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ദ ജീൻ ഈസ് ഹൈലി പോളിമോർഫിക്. ഓക്കെ, പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ കാണിക്കുന്ന ജീനാണ് ഈ പറയുന്ന MHC ജീൻ ക്ലസ്റ്റർ. ഓക്കെ, എന്താണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പോളിമോർഫിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ദർ ആർ 2 അലീൽസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് അല്ലേ. നോർമലി ഒരു ജീനിന് 2 അലീലാണ് ഉണ്ടാവുക. ക്യാൻ എനിബഡി സേ വാട്ട് ഈസ് എൻ അലീൽ? അലീൽ എന്താന്ന് പറയുമോ? ജീനിൻ്റെ കോപ്പീസാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഒരു ജീനിന് 2 കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വി ആർ നമ്മൾ സെക്ഷുവലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആയതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഹാപ്ലോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വി വിൽ ഹാവ് 2 കോപ്പീസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ. ഒരു ജീനിൻ്റെ തന്നെ 2 കോപ്പി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നിങ്ങൾ ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കില്ലേ. ഇപ്പോൾ ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ T ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ T എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ t എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ജീനിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോപ്പീസാണ്. ഇതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അലീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടുത്തെ ഒരു MHC ജീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് MHC ജീൻ വിൽ ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോംസ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഒരു ജീനിന് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫീച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ദെയർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. MHC ഡൈവേഴ്സായിട്ട് MHC പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദെയർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ 2-ലും 3-ലും ഒക്കെ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് പോളിമോർഫിക് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് the genes are close together and hence the frequency of crossing over and recombination is very less. ക്രോസിംഗ് ഓവറും റീകോമ്പിനേഷനും കുറവാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഫർദർ. നമ്മൾ പിന്നീട് ജനറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ക്രോസിംഗ് ഓവറും റീകോമ്പിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ളതും അതെന്തുകൊണ്ട് ഇത് അടുത്തടുത്താവുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ഡിസ്കഷൻ പോയിൻറ്റ് അണ്ടർ ദ ജനറ്റിക്സ്. സോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? they do not show much variation, ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കുമ്പോഴാണ് ക്യാരക്ടറിൽ ഡീവിയേഷൻസ് വരിക. അപ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ,
Because of that, the alleles are inherited as a set of 2. അങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും വരാതെ രണ്ട് സെറ്റ് ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വൺ ഫ്രം ഈച്ച് പാരൻറ്റ്. ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് അലീൽ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ ഹാപ്ലോടൈപ്പ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ സെറ്റിനെയും നമ്മൾ ഹാപ്ലോടൈപ്പ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാപ്ലോടൈപ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഒരു ജീൻ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും. Then an individual inherits one haplotype from the mother and one haplotype from the father. That's what we normally call heterozygous. Then പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ പറയുന്നത്, the alleles also express in a co-dominant fashion. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും രണ്ടും ഒരേ സമയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ. അതിന് പകരം ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ പ്ലാന്റ് വിൽ ബി ടോൾ, സ്മോൾ ടി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡോർഫ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. മെൻഡേലിയൻ തിയറിയിൽ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതാണ്. ദെൻ കോഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻഡേലിയൻ ഡീവിയേഷനാണ്. ആക്ച്വലി മെൻഡേലിയൻ ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷനാണ് കോഡോമിനൻസ്. നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കോഡോമിനൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. എ ഗ്രൂപ്പ്, ബി ഗ്രൂപ്പ്, എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് MHC കേസിലും. എന്താണ്, there will be certain occasions where genes are or MHC genes are expressed together. ഒന്നിലധികം ജീൻസ് ഒരേ സമയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് MHCയുടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദേ ആർ പോളിമോർഫിക്, there are haplotypes of these alleles, then it is usually heterozygous in nature, then there is codominant expression. Okay, then ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആണ്. So you can see here, so it is possible to express in this way. സാധാരണ ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ പാരൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും പ്രോജനീസിലേക്ക്, ഓസ്പ്രിങ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി ഓഫ് ദീസ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ഒന്നുകിൽ AC ആവാം, AD ആവാം, ഈ രീതിയിൽ. ആൻഡ് ഈവൻ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ന്യൂ കോമ്പിനേഷൻസ്, BR എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വേറെ കോമ്പിനേഷൻസും ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പുതിയ ഹാപ്ലോടൈപ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, hello.